Gutterman's-Koch reaction. Gutterman's-Koch reaction is an important reaction in the preparation of benzaldehyde. This reaction is also called as formylation. The conversion of hydrocarbon into aldehyde is primary aldehyde is said to be formylation, formaldehyde, just like one CHO group. So this reaction can also be called as formylation of benzene. Benzene, when treated with carbon monoxide gas in presence of AlCl3 and HCl, benzaldehyde is formed. This reaction is known as Gutterman's-Koch reaction. Gutterman's-Koch reaction అనేది బెంజాల్డిహైడ్ ప్రిపరేషన్కి మనకు ఉపయోగపడే ఒక ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్. ఈ గటర్మన్-కోచ్ రియాక్షన్లో బెంజీన్ని ఫార్మైలేషన్ చేస్తున్నాం, బెంజాల్డిహైడ్గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. అంటే బెంజీన్ని కార్బన్ మొనాక్సైడ్ వాయువుతో కలిపి AlCl సమక్షంలో మనం రియాక్షన్ జరిపినట్లయితే బెంజాల్డిహైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. బెంజీన్ when treated with carbon monoxide in presence of AlCl3 and HCl. ఈ బెంజీన్లో ఉండే ఒక కార్బన్లో హైడ్రోజన్ ప్లేస్లో మనకు ఈ కార్బన్ మొనాక్సైడ్ యాడ్ అవటం వల్ల ఇట్ బికమ్స్ బెంజాల్డిహైడ్. దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బెంజాల్డిహైడ్. బెంజాల్డిహైడ్ తయారు చేసే ఒక ముఖ్యమైన ప్రిపరేషన్, మెథడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ అన్నమాట. బెంజీన్ నుంచి బెంజాల్డిహైడ్ తయారు చేసేటప్పుడు బెంజీన్ని కార్బన్ మొనాక్సైడ్ వాయువుతో కలిపి AlCl3 HCl సమక్షంలో మనం చర్య జరిపించినట్లయితే మనకు బెంజాల్డిహైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. దీనిని గటర్మన్-కోచ్ రియాక్షన్ అని అంటారు. Cannizzaro reaction, this is also most important name reaction in examination point of view as well as in the properties. Aldehydes, when treated with alkalis, two types of changes will take place basing on having alpha hydrogen or not having alpha hydrogen. If aldehyde or ketones, both will take place, are having alpha hydrogen, that means hydrogen, that adjacent carbon to the aldehyde group, if it contain hydrogen, that hydrogen is said to be alpha hydrogen. Alpha hydrogen means, suppose if this CHO is the functional group, next carbon, if this carbon has hydrogen, this hydrogen is said to be alpha hydrogen. If alpha hydrogen is there, such compounds will undergo to condensation reactions. It takes place only those compounds which are not having alpha hydrogen, particularly formaldehyde and benzaldehyde. In formaldehyde, HCHO. So there is no alpha carbon at all, so there is no question of alpha hydrogen. Even in benzaldehyde, in benzene ring, each carbon is having one hydrogen, but this hydrogen was replaced by CHO group, this we call it as a benzaldehyde. In this benzaldehyde, this carbon is the alpha carbon, where there is no hydrogen. So these two compounds will undergo to Cannizzaro reaction. That means when we treated with alkali, concentrated alkali, NaOH or KOH, this molecule will reduced as alcohol and oxidized as carboxylic acid. That means we may call it as a disproportionation. It will reduce as methyl alcohol and oxidize as sodium salt of formic acid.
Similarly, benzaldehyde will also reduced as and oxidizes as this reaction is said to be Kennegerose reaction. So, Kennegerose reaction అనేది ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ లేని ఆల్డిహైడ్ కాంపౌండ్స్లో జరుగుతుంది. ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ అంటే ఏంటి? CHO గ్రూపు అటాచ్ అయి ఉన్న కార్బన్ మీద దానిని ఆ కార్బన్ని ఆల్ఫా కార్బన్ అంటారు. ఆ కార్బన్ మీద హైడ్రోజన్ లేనట్టయితే అలాంటి కాంపౌండ్స్ అంటే ఫార్మాల్డిహైడ్, బెంజాల్డిహైడ్. ఈ ఫార్మాల్డిహైడ్లో ఒకే ఒక కార్బన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్ఫా కార్బన్ అనే సమస్య రాదు. బెంజాల్డిహైడ్ అనేది CHO గ్రూప్ ఒక కార్బన్తో బెంజీన్ రింగ్లో ఉండే ఒక కార్బన్తో అటాచ్ అవుతుంది. కానీ బెంజీన్ రింగ్లో ఉండే కార్బన్కి అటాచ్ అయిన కార్బన్కి హైడ్రోజన్ ఉండదు. సో ఆల్ఫా కార్బన్లో హైడ్రోజన్ లేని ఈ కాంపౌండ్స్ని స్ట్రాంగ్ ఆల్కలీ సొల్యూషన్ అంటే NaOH అవ్వచ్చు, KOH అవ్వచ్చు. ఈ స్ట్రాంగ్ ఆల్కలీ సొల్యూషన్తో మనం ట్రీట్ చేసినట్లయితే ఇది సేమ్ మాలిక్యూల్ అటు ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది మరియు రెడ్యూస్ అవుతుంది. అవి రెడ్యూస్ అవుతూ ఆల్కహాల్స్ని, ఆక్సిడైజ్ అవుతూ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ యొక్క డెరివేటివ్స్ని ఏర్పరుస్తూ ఉంటాయి. ఈ రియాక్షన్నే కెనిజెరోస్ రియాక్షన్ అంటారు. ఒకవేళ ఆల్ఫా కార్బన్ మీద హైడ్రోజన్ ఉన్నట్లయితే సేమ్ రియాక్షను మనకు సేమ్ కండిషన్స్లో మనం జరిపినట్లయితే అలాంటి ఆల్డిహైడ్స్ కండెన్సేషన్ రియాక్షన్స్లో పాల్గొంటాయి. దాటినే మనం ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ అని లేదా బెంజాయిల్ కండెన్సేషన్ అని అంటారు. కార్బైల్ అమైన్ టెస్ట్ is an important test to identify primary amines as well as chloroform. ప్రైమరీ అమైన్లను మరియు క్లోరోఫామ్ని గుర్తించటానికి ఈ పరీక్ష మనకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఈ రియాక్షన్నే కార్బైల్ అమైన్ టెస్ట్ అని అంటారు. ఇందులో ఫామ్ అయ్యే ఆ ఐసోసైనైడ్ కాంపౌండ్నే కార్బైల్ అమైన్ అని అంటారనమాట. ఇక్కడ మనకు ప్రైమరీ అమైనులు అంటే అమైన్ అంటే NH2 గ్రూప్ అటాచ్ అయి ఉండే కాంపౌండ్స్ని అమైన్స్ అంటారు. ఈ NH2 గ్రూప్ అటాచ్ అయిన కార్బన్ ప్రైమరీ కార్బన్ అయినట్లయితే అలాంటి వాటిని ప్రైమరీ అమైన్స్ అని అంటారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకే కార్బన్ CH3 CH2 NH2 ఇలా ఉంటే ఈ కార్బన్ ఒక కార్బన్తో అటాచ్ అయ్యింది. అలా కాకుండా ఈ NH2 గ్రూప్ ఏదైతే ఉంటుందో అది యాడ్ అయిన కార్బను 2 కార్బన్లతో అటాచ్ అయి ఉంటే దానిని సెకండరీ అమైన్ అని, ఈ కార్బను NH2 గ్రూప్ ఏదైతే అటాచ్ అయ్యిందో ఈ కార్బన్ 3 కార్బన్లతో అటాచ్ అయి ఉంటే దానిని టెర్షరీ అమైన్ అని అంటారు. సో దిస్ ఈజ్ ప్రైమరీ అమైన్, దిస్ ఈజ్ సెకండరీ అమైన్, దిస్ ఈజ్ టెర్షరీ అమైన్. మనకు ఈ కార్బైల్ అమైన్ టెస్ట్ కేవలం ప్రైమరీ అమైన్స్ మాత్రమే ఇస్తాయి. సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ అమైన్స్ ఈ రియాక్షన్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ప్రైమరీ అమైన్ మనం తీసుకొని ఈ ప్రైమరీ అమైన్ని క్లోరోఫామ్తో కలిపి ఆల్కహాలిక్ KOHతో మనం చర్య జరిపించినట్లయితే ఒక అమిత దుర్వాసన కలిగిన ఐసోసైనైడ్ కాంపౌండ్ ఏర్పడుతుంది. ఈ దుర్వాసన కలిగిన ఈ విధి చాలా విషవాయువు. మనకు భోపాల్ గ్యాస్ ప్రమాదాన్ని మీరు వినుంటారు. అక్కడ మనకు లీక్ అయిన వాయువుని మిథైల్ ఐసోసైనైడ్ అంటారు. మిక్ వాయువు అని కూడా అంటారు. మిథైల్ ఐసోసైనైడ్ 1984లో జరిగింది. దాదాపు ఒక 10,000 మంది ఒకే రోజు వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ అక్కడ మరణించడం జరిగింది. భోపాల్ యూనియన్ కార్బైడ్ అనే ఫ్యాక్టరీలో ఈ మిక్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవటం వల్ల ఇట్స్ వెరీ డేంజరస్ గ్యాస్ మిథైల్ ఐసోసైనైడ్. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు మిథైల్ అమైన్ లేదా ఎనిలిన్. మిథైల్ అమైన్ అంటే CH3NH2. ఈ మిథైల్ అమైనుని క్లోరోఫామ్ CHCl3 ప్లస్ 3 KOH ఆల్కహాలిక్ KOHతో అంటే C2H5
OH. ఆల్కహాలిక్ KOH తో మనం రియాక్షన్ జరిపితే మనకు మిథైల్ ఐసోసైనైడ్, ఇది మిథైల్ ఐసోసైనైడ్, మిక్ అంటారు సింపుల్గా, మిథైల్ ఐసోసైనైడ్, సింపుల్గా దీన్ని మిక్ వాయువు అంటారు. ఇట్స్ వెరీ డేంజరస్. మిథైల్ ఐసోసైనైడ్ ఏర్పడుతుంది. దీంతో పాటుగా మనకు అక్కడ KCl ప్లస్ 3H2O కూడా ఏర్పడతాయి. దీన్నే కార్బైల్ అమైన్ అంటారు. అందుకే ఈ టెస్ట్ని ఏమంటారంటే కార్బైల్ అమైన్ టెస్ట్ అంటారు. కార్బైల్ అమైన్ టెస్ట్ is meant to identify primary amines as well as chloroform. Primary amines, when treated with chloroform in presence of ethanoic KOH solution, an isocyanide compound with foul smell is formed. This is poisonous gas, deadly dangerous gas. Methylamine, when treated with KOH, alcoholic KOH with chloroform, it gives us methyl isocyanide. Similarly, aniline also gives the same test. Aniline, C6H5NH2. When aniline treated with chloroform and this KOH, alcoholic KOH, it will gives us benzyl isocyanide plus 3KCl plus 3H2. These both compounds are with foul smell. అమితమైన దుర్వాసనను కలిగి ఉంటాయి. సో ఇది ప్రైమరీ అమైన్లకు గుర్తింపు పరీక్ష మరియు క్లోరోఫామ్కు కూడా గుర్తింపు పరీక్షగా దీన్ని మనం ఉపయోగించవచ్చు. సెకండరీ అండ్ టెరిషరీ అమైన్స్ ఈ రియాక్షన్ని ఇవ్వవు. ఆల్డహాల్ కండెన్సేషన్ is the most important property of aldehydes and ketones. This reaction is carried out when aldehydes or ketones are having at least one hydrogen in their alpha carbon. In such conditions, such aldehydes or ketones, if we treat them with dilute alkalis, it may be dilute KOH or dilute NaOH, beta hydroxyaldehyde or beta hydroxy ketones are formed due to the condensation of 2,2 molecules of aldehydes or ketones. So, aldol condensation అనేది important chemical property of aldehydes and ketones. ఏదైనా ఆల్డిహైడ్ లేదా కీటోన్లో అట్లీస్ట్ ఆల్ఫా కార్బన్ మీద అట్లీస్ట్ 1 హైడ్రోజన్ ఉన్న కాంపౌండ్స్లో ఈ కండెన్సేషన్ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆల్డిహైడ్ లేదా కీటోన్స్ వేటికైతే ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ మీద ఆల్ఫా కార్బన్ మీద హైడ్రోజన్ ఉంటుందో, ఆల్ఫా కార్బన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ CHO గ్రూప్. ఈ CHO గ్రూప్లో ఈ కార్బన్కి అటాచ్ అయి ఉండే కార్బన్ని ఆల్ఫా కార్బన్ అంటారు. ఈ కార్బన్ మీద అట్లీస్ట్ ఒక హైడ్రోజన్ ఉండాలి. అలాంటి కాంపౌండ్సే ఇలాంటి రియాక్షన్స్లో పాల్గొంటాయి. అంటే ఇక్కడ మనం ఎస్టాల్డిహైడ్ CH3CHO తీసుకున్నట్లయితే ఈ ఆల్ఫా కార్బన్ మీద మనకు 3 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. మనకు ఒక హైడ్రోజన్ సరిపోతుంది ఈ రియాక్షన్ జరగాలి అంటే. సో ఇప్పుడు ఈ ఎస్టాల్డిహైడ్ను ఇంకొక మాలిక్యూల్ ఎస్టాల్డిహైడ్ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ ఎస్టాల్డిహైడ్ మాలిక్యూల్ని మనం తీసుకొని దీన్ని డైల్యూట్ ఆల్కలీ NaOH డైల్యూట్ NaOH సొల్యూషన్తో ట్రీట్ చేసినట్లయితే ఈ హైడ్రోజన్ ఈ ఆక్సిజన్తో కలుస్తుంది. అలాగే ఈ కార్బన్కి కార్బన్కి మధ్య బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. దానివల్ల ఏం ఏర్పడుతుందంటే CH3CHOH CH2CHO. అంటే ఈ ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్లో ఉండే COలో ఇది OHగా కన్వర్ట్ అయింది. ఈ హైడ్రోజన్ అలాగే ఉంది. కార్బన్కి హైడ్రోజన్కి మధ్య మనకు బాండ్ ఫామ్ అయింది. ఇక్కడ ఎలిమినేషన్ అనేది ఏం జరగలేదు. 2 మాలిక్యూల్స్ కండెన్స్ అయినాయి అన్నమాట.
ఇప్పుడు అనేక మాలిక్యూల్స్ కండెన్స్ అయితే దాన్ని పొలిమరైజేషన్ అంటాం. ఇక్కడ 2 మాలిక్యూల్స్ మాత్రమే కలిసిపోతే దాన్ని కండెన్సేషన్ రియాక్షన్ అంటారు. ఈ రియాక్షన్ని ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ ఎందుకన్నారంటే ఆల్డిహైడ్ గ్రూపు ఆల్కహాల్ గ్రూపు ఒకే కాంపౌండ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ కాంపౌండ్ ఏమంటారంటే ఆల్డాల్ అంటారు. ఆల్డిహైడ్ గ్రూపు ఆల్కహాల్ గ్రూపు ఒకే కాంపౌండ్ మీద ఉన్నాయి. ఈ ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్కి ఈ కార్బన్ ఆల్ఫా కార్బన్ అంటారు, ఈ కార్బన్ని బీటా కార్బన్ అంటారు. కాబట్టి బీటా కార్బన్ మీద హైడ్రాక్సీ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి బీటా హైడ్రాక్సీ ఆల్డిహైడ్ ఏర్పడింది. ఈ బీటా హైడ్రాక్సీ ఆల్డిహైడ్ని మనం ఆల్డహాల్ అంటాం. ఇప్పుడు ఈ బీటా హైడ్రాక్సీ ఆల్డిహైడ్ని మనం ఎసిడిక్ మీడియాలో హీట్ చేసినట్లయితే ఈ పక్కన ఉన్న ఈ OH గ్రూపు ఇక్కడ ఉండే CH2లో ఉండే ఒక హైడ్రోజన్ కలిసి -H2Oగా వాటర్ డీహైడ్రేషన్ జరుగుతుంది. ఆ డీహైడ్రేషన్ వల్ల ఏం ఏర్పడుతుందంటే CH3CH ఈ OH పోతాయి, డబుల్ బాండ్ ఏర్పడుతుంది. ఆ H2 వల్ల CH అవుతుంది, ఇక్కడ CHO ఏర్పడుతుంది. అంటే ఆల్ఫా బీటా కార్బన్ల మధ్య మనకు డబుల్ బాండ్ అనేది అక్కడ ఏర్పడింది. సిమిలర్ రియాక్షను మనకు కీటోన్స్లో కూడా జరుగుతుంది. కీటోన్స్లో కూడా అంతే, CH3 CO CH3 దిస్ ఈస్ కీటోన్ ఎసిటోన్. అలాగే ఇంకొక ఎసిటోన్ మాలిక్యూల్ CH3 CO CH3. దీన్ని మనము డైల్యూట్ NaOH సమక్షంలో మనం ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఏం ఏర్పడుతుందంటే ఈ CH3లో ఒక హైడ్రోజన్ ఈ ఆక్సిజన్ మీదకి వస్తుంది. అందువల్ల ఈ కార్బన్ OH గ్రూప్గా మారిపోతుంది. అంటే CH3 CH3 ఇక్కడ OH వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ కార్బన్కి మధ్య బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ 3 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, ఒక హైడ్రోజన్ ఇటు వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ రిమైనింగ్ 2 హైడ్రోజన్స్ అక్కడ ఉంటాయి. అప్పుడు C డబుల్ బాండ్ O CH3 అనే కాంపౌండ్ ఏర్పడుతుంది. ఇప్పుడు దీనికి మనము యాసిడిక్ మీడియాలో ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య డీహైడ్రేషన్ అనేది దిస్ ఈజ్ గ్రూప్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా. ఈ ఆల్ఫా బీటాల మధ్య జరుగుతుంది కాబట్టి CH3 డబుల్ బాండ్ CH సింగిల్ బాండ్ CO CH3 అనే కాంపౌండ్ ఏర్పడుతుంది. అంటే ఆల్ఫా బీటా అన్సాచురేటెడ్ కీటోన్, ఆల్ఫా బీటా అన్సాచురేటెడ్ ఆల్డిహైడ్స్ ఇక్కడ మనకు ఏర్పడ్డాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసినట్లయితే క్రాస్ ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్. ఇంతకుముందు మనం చూసిన కండెన్సేషన్ ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్లో మనం ఏం చూసామంటే కేవలం 2 ఆల్డిహైడ్స్ మధ్య లేదా 2 కీటోన్ల మధ్య జరిగిన కండెన్సేషన్ రియాక్షన్ మనం చూసాం. ఒక ఆల్డిహైడ్ 2 కీటోన్లను యొక్క మిక్సర్ను తీసుకొని ఆల్కలీ సమక్షంలో మనం చర్య జరిగినా సరే ఈ కండెన్సేషన్ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. అక్కడ మనకు కావాలి మినిమం కండిషన్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్డిహైడ్ ఆర్ కీటోన్ దే షుడ్ హ్యావ్ 1 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్. ఆల్ఫా కార్బన్ మీద ఒక హైడ్రోజన్ ఉండాలి అంతే. ఇంతకుముందు మనం చర్యలో ఇన్ ద ప్రీవియస్ రియాక్షన్ condensation will take place between 2 aldehyde groups and 2 ketone groups. Now we are taking a mixture of aldehyde and ketone. Mixture of aldehyde and ketone means here we are taking acetaldehyde and acetone. If we take this mixture and treated them in presence of dilute alkali CH3 CHO plus CH3 CO CH3 ఎసిటోన్, ఇలా ఈ 2 మాలిక్యూల్స్ మనం తీసుకున్నప్పుడు 2 ఆల్డిహైడ్స్ 2 కీటోన్స్ జరిగి ఇందాక ఏర్పడిన ప్రోడక్ట్స్ ఏర్పడవచ్చు. ఈ ఆల్డిహైడ్ ఈ కీటోన్తో జరగవచ్చు, ఈ ఆల్డిహైడ్ ఈ కీటోన్తో జరగవచ్చు. అప్పుడు మనకు ఏం జరుగుతుందంటే 4 టైప్స్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. 4 టైప్స్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఏర్పడే అవకాశం మనకు ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఫేజ్లో మనకు 2 ఆల్డిహైడ్సే రియాక్షన్లో పాల్గొన్నాయి అనుకుందాం. 2 ఆల్డిహైడ్సే పాల్గొన్నప్పుడు అప్పుడు ఏర్పడే కాంపౌండ్ ఎలా ఏర్పడుతుందంటే CH3 COH H CH2 CHO.
దిస్ ఈజ్ ద ప్రోడక్ట్. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మనం ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్లో చూసాము. ఈ ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే రెండు ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్స్ల మధ్య జరిగింది. అలాగే రెండవ ప్రోడక్ట్ ఇందాక మనం చూసాం, రెండు కీటోన్ల మధ్య రియాక్షన్ జరిగితే CH3 COH, CH3 CH2 CO CH3. ఇది రెండు కీటోన్లు. ఇంతకుముందు మనం ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్లో చూసిన ప్రోడక్టే. ఇక మూడవ ప్రోడక్ట్ పాసిబిలిటీ ఏంటంటే ఈ ఆల్డిహైడ్లో ఇక్కడ ఉండేది దీనికి కలవటం. అంటే ఎలా జరుగుతుందంటే CH3, నేను కీటోన్ స్ట్రక్చర్ రాస్తున్నాను, C ఇక్కడ కార్బొనిల్ గ్రూప్ వల్ల OH గ్రూప్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, దానికి ఉండే మిథైల్ గ్రూప్ అలాగే ఉంటుంది. ఇది ఇక్కడ ఉన్న ఫార్మాల్డిహైడ్ గ్రూప్తో అటాచ్ అవుతుంది, అంటే ఎసిటాల్డిహైడ్ గ్రూప్తో అటాచ్ అవుతుంది. దానివల్ల ఏం ఏర్పడుతుంది? CH2 CHO ఏర్పడుతుంది. దిస్ ఈజ్ థర్డ్ పాసిబిలిటీ. ఇక ఫోర్త్ పాసిబిలిటీ ఏంటంటే ఈ ఆల్డిహైడ్ వచ్చేసి కీటోన్తో కండెన్స్ అవుతాం. ఈ ఆల్డిహైడ్ కీటోన్తో కండెన్స్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? CH3 CHOలో ఉండే ఆ ఆక్సిజన్ వల్ల OHగా మారుతుంది, Hగా మారుతుంది. ఇక్కడ కీటోన్లో ఉండే CH2, ఇక్కడ CO CH3. దీస్ ఆర్ ద 4 పాసిబిలిటీస్. అంటే ఒక ఆల్డిహైడ్ ఎసిటాల్డిహైడ్కి ఒక కీటోన్కి మధ్య మనకు రియాక్షన్ జరిపినట్లయితే with dilute NaOH, if we react these compounds, the possibilities are first compound with 2 acetaldehydes, second compound with 2 acetones, acetone to acetaldehyde, this is acetaldehyde to acetone. 4 types of compounds ఏర్పడటానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఈ రియాక్షన్ మనం క్రాస్ ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ అని అంటారు. Ullhardt-Zaleski reaction, simply we call it as HVZ reaction. HVZ reaction. This is an important reaction of carboxylic acids. The carboxylic acids which are having hydrogen in their alpha carbon undergone to halogenation when they are treated with bromine or chlorine in presence of red phosphorus to give respective alpha halogenated carboxylic acids. ఈ HVZ చర్య Ullhardt-Zaleski రియాక్షన్ HVZ రియాక్షన్ అంటారు. ఈ రియాక్షన్ అనేది కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ యొక్క ఒక ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్లో ఆల్ఫా కార్బన్ మీద హైడ్రోజన్ ఉన్న కాంపౌండ్స్ ఈ రియాక్షన్లో పాల్గొంటాయి. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అంటే మనకు తెలుసు COOH గ్రూప్. ఈ COOH గ్రూపులో ఈ గ్రూపు అటాచ్ అయిన కార్బన్ని ఆల్ఫా కార్బన్ అంటారు. ఈ ఆల్ఫా కార్బన్ మీద అట్లీస్ట్ ఒక హైడ్రోజన్ ఉన్నట్లయితే అలాంటి కాంపౌండ్స్ మనకు ఈ చర్యలో పాల్గొంటాయి. ఇలాంటి కాంపౌండ్ని మనం కొద్ది పాళ్లలో రెడ్ ఫాస్ఫరస్ సమక్షంలో క్లోరిన్తో చర్య జరిపితే ఈ క్లోరిన్ అనేది ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తూ ఆల్ఫా హ్యాలో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. CH3 CH Cl COOH. సో ఇది ఆల్ఫా కార్బన్ కాబట్టి ఆల్ఫా క్లోరో ప్రొపియోనిక్ యాసిడ్. అదే మనము బ్రోమిన్తో చర్య జరిపినట్లయితే ఇక్కడ ఆల్ఫా కార్బన్ మీద బ్రోమిన్ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. ఆల్ఫా బ్రోమో ప్రొపియోనిక్ యాసిడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అంటే ఎసిటిక్ యాసిడ్ కూడా ఆల్ఫా కార్బన్ మీద హైడ్రోజన్ ఉంది, అక్కడైనా అది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. అంటే ఆల్ఫా పొజిషన్లో హైడ్రోజన్ హాలోజన్ ఎలిమెంట్ చేత రీప్లేస్ చేయబడుతుంది. దీనిని Ullhardt-Zaleski రియాక్షన్, సింపుల్గా HVZ రియాక్షన్ అని అంటారు.
Clemmensen reduction. Clemmensen reduction means aldehydes and ketones can undergo to reduction reaction when they were treated with zinc amalgam into CH2 group. That C double bond O group is reduced to CH2 group both in aldehydes and ketones. This reduction is known as Clemmensen reduction. CH3 CHO when treated with zinc amalgam in presence of HCl, it will gives us CH3 CH3. That means oxygen is replaced by 2 hydrogen atoms. That means C double bond O is converted as CH2. Similarly, acetone when treated with zinc amalgam in presence of HCl, this O is replaced to H2, CH3, CH2, CH3. Propane is formed. Respective alkanes will be formed. This reduction process is known as Clemmensen reduction. Aldehydes and ketones when treated with zinc amalgam in presence of HCl reduced to respective alkanes. Acetone will give ethane and acetaldehyde will give ethane and acetone will give propane. This reaction is said to be Clemmensen reduction.